Stereochemistry of molecules with two asymmetric carbons. Molecules with two asymmetric carbons are classified into two types. Molecules with two asymmetric carbons are classified into two types. Number one, constitutionally unsymmetric. Constitutionally unsymmetric. And number two, constitutionally symmetric. మీనింగ్ ఏంటంటే మెటీరియల్ వైజ్ మనం ఆలోచిస్తే ఇక్కడ సిమెట్రీ ఉండదు, ఇక్కడ సిమెట్రీ ఉండిద్ది. స్పేస్ రిలేటెడ్గా కాదు, అక్కడున్న గ్రూప్స్ వైజ్గా మనం ఆలోచిస్తే ఇక్కడ సిమెట్రీ ఉండదు, ఇక్కడేమో ఉండిద్ది అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ ది మాలిక్యూల్ CH3 CH OH CH OH COOH. What is this? 2,3 dihydroxy butanoic acid. Now if you consider this molecule, the right side part and left side part are different. Therefore this molecule is not having symmetry. This is constitutionally unsymmetric. So here we are writing this example, 2,3 dihydroxy butanoic acid. It is constitutionally unsymmetric. Here if you observe this carbon is surrounded by 4 different groups. 1, 2, 3, 4. Everything is different. Therefore this is asymmetric carbon, this is asymmetric carbon. So two asymmetric carbons ఉన్నాయి, constitutionally unsymmetric. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడికి రండి. Here I am writing one example, COOH CH OH CH OH COOH. What is the name of this molecule? This is second and third carbon are having OH groups. Therefore 2-hydroxy 2,3 dihydroxy butane. ఇక్కడ అటు ఇటు OHలు COHలు ఉన్నాయి కాబట్టి డైఓయిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది IUPAC నేమ్. దీనికి కామన్ నేమ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ టార్టారిక్ యాసిడ్. ఈ టార్టారిక్ యాసిడ్ ఎగ్జాంపుల్లో మనం గమనిస్తే ఇక్కడ మనం ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రెండు ఒకలాగే ఉన్నాయి. CHOH COOH CHOH COOH. Therefore this is constitutionally symmetric molecule. And here also we are able to find two asymmetric carbons. Okay, so here the topic is molecules with two asymmetric carbons. They are divided into two types, constitutionally unsymmetric, constitutionally symmetric. In this video we are going to discuss the stereochemistry of constitutionally unsymmetric molecules. Constitutionally unsymmetric గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. Okay, in the first part we are going to discuss constitutionally unsymmetric molecules. The example which we have written is 2,3 dihydroxy butanoic acid. Here we are having the molecule already. Now I am drawing its Fischer projection formula. I already explained you how to convert Sahar's formula into Fischer projection formula. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ రాస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ కార్బన్ కింద దేన్ని ట్రీట్ చేయాలి? అకార్డింగ్ టు seniority table of functional groups, COOH will be given first priority, or it is considered as principal functional group. కాబట్టి దీనికి 1 ఇవ్వాలి. ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4 అవుతుంది.
కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ కాబట్టి అదన్నిటికంటే పైన రాసేసేయండి COOH. సెకండ్ కార్బన్ ఉంది, థర్డ్ కార్బన్ ఉంది, మళ్ళీ ఫోర్త్ కార్బన్ ఏంటి మిథైల్ గ్రూప్. ఇది సెకండ్ కార్బన్, ఇది థర్డ్ కార్బన్, ఫోర్త్ కార్బన్ మిథైల్ గ్రూప్. ఓకే, మరి మధ్యలో మనకి HOH రావాలి. HOH. కాబట్టి నేను ఈసారి ఇక్కడ HOH రాశాను. దిస్ ఈజ్ ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్. This is second carbon, this is third carbon. Now first of all, let us write its RS configuration. When we observe this carbon, this is OH is having first priority and COOH is having second priority. Our movement is in this direction. మరి clockwise direction, anti-clockwise direction లో మూమెంట్ ఉంది, హైడ్రోజన్ హారిజాంటల్లో ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే R అవుతుంది. సో 2R. మరి దీని దగ్గరికి రండి. OHకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, మరి సెకండ్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి? ఈ కార్బన్కి ఇవ్వాలా, ఈ కార్బన్కి ఇవ్వాలా? ఈ కార్బన్కి ఏమో అన్ని హైడ్రోజన్సే ఉన్నాయి, కానీ ఈ కార్బన్కి ఆక్సిజన్ ఉంది కదా. మరి ఆక్సిజన్ వస్తే దానికి వెయిటేజ్ ఎక్కువ కదా. దెర్ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కార్బన్ అండ్ దిస్ కార్బన్, this will be having more priority because this is carrying oxygen. Therefore దీనికి సెకండ్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నుంచి సెకండ్ ప్రయారిటీకి వెళ్తున్నప్పుడు మన మూమెంట్ ఎలా ఉంది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంది కదా. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటే ఇది కూడా ఆరే అవుతుంది. సో ఆ విధంగా 2R 3R వచ్చింది. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్కి మనం డిఫరెంట్ పాసిబుల్ అరేంజ్మెంట్స్ డ్రా చేస్తాం. ఎలా డ్రా చేస్తామో చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కొన్ని ఎంటీ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేద్దాం. అంటే వర్టికల్ లైన్ విత్ 2 హారిజాంటల్ లైన్స్, వర్టికల్ లైన్ 2 హారిజాంటల్ లైన్స్, వర్టికల్ లైన్ 2 హారిజాంటల్ లైన్స్. అన్ని చోట్ల COOH CH3 సేమ్ అవే ప్లేసెస్లో పెట్టండి. COOH CH3, COOH CH3, COOH CH3. ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్కి ఇక్కడ 2R 3R కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కదా. మరి ప్రతిసారి అలానే ఉండాలి అనే రూల్ ఏం లేదు. డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు. కాన్ఫిగరేషన్ మారాలంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ కెన్ చేంజ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ కదా. మిర్రర్ ఇమేజ్ కెన్ చేంజ్ ద కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ HOHని ఇట్లానే ఉంచండి, దీన్ని మిర్రర్లో పెట్టండి. దీన్ని మిర్రర్లో పెడితే అటు ఇటు మారిపోతాయి కదా. ఇక్కడికి ఏమొచ్చింది? OH రైట్ సైడ్కి, లెఫ్ట్ సైడ్కి, H రైట్ సైడ్కి వచ్చింది. ఓకే, నేను చేసిన పని ఏంటి? దీన్ని అలానే ఉంచాను, దీన్ని అటు ఇటు మార్చాను. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ HOHని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అంతే ఉంచండి, దీన్ని మిర్రర్లో పెట్టండి. అప్పుడు ఇవి అటు ఇటు ప్లేసెస్ మార్చుకుంటాయి కదా, OH H. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే రెండింటిని మిర్రర్లో పెట్టేసేయండి. అప్పుడు మొత్తం రివర్స్ అయిపోద్ది కదా, OH H OH H మొత్తం రివర్స్ అయిపోయింది. So in this way we are able to write different possible configurations or different possible arrangements. Simple గా చెప్పాలంటే HH OH HOH OH ఆ విధంగా డిఫరెంట్గా రాసేసాం. ఇప్పుడు కావాలంటే వీటన్నిటికీ RS కాన్ఫిగరేషన్స్ రాయొచ్చు, మీరు తర్వాత రాసుకోండి. ప్రస్తుతానికి దీని ఒక్కదానికి నేను చెప్తున్నాను చూడండి. ఈ కార్బన్ ఉందా, అది సెకండ్ కార్బన్. దానికి గ్రూప్స్ చుట్టూతో ఎలా ఉన్నాయా? ఇది OHకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఈ కార్బన్ ఉంది, ఈ కార్బన్ ఉంది. ఈ కార్బన్కి ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది, కానీ ఈ కార్బన్కి 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. దెర్ఫోర్ దిస్ విల్ బీ ఆఫ్ హయ్యర్ ప్రయారిటీ. కాబట్టి ఇట్లా పెట్టండి. మరి మన మూమెంట్ ఎలా ఉంది? క్లాక్ వైజ్ ఉంది. క్లాక్ వైజ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఎస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రండి. OH ఇది కార్బనే, ఇది కార్బనే. ఈ కార్బన్కి అన్ని హైడ్రోజన్సే, ఈ కార్బన్కి ఆక్సిజన్ ఉంది, కాబట్టి దీనికే వెయిటేజ్ ఎక్కువ, కాబట్టి పైకి వెళ్ళాలి.
సో ఇట్లా వెళ్ళాలి, ఇదే డైరెక్షన్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వస్తే ఏమవుతుంది, ఆర్ అవుతుంది, 3R. ఆ విధంగా అన్నిటికీ రాసుకోవచ్చు, మీరు తర్వాత రాసుకోండి. నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ చెప్తున్నాను. ఇది 2R 3S అవుతుంది, ఇది 2S 3S అవుతుంది. మీరు తర్వాత చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు ఈ 4 ఉన్నాయి కదా, ఈ 4టికి మనం నేమ్స్ పెడదాం. లెట్ us సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏతో రిప్రజెంట్ చేద్దాం, B, దిస్ ఈజ్ C, అండ్ దిస్ ఈజ్ D. సో వీ హ్యావ్ 4 డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్స్. ఈ 4 డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ గురించి మనం రాద్దాం ఇక్కడ. ఫస్ట్ పాయింట్ హియర్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ ఆర్ దేర్. ఇక్కడ 4 రాశాం కదా, ఆ 4 ఆప్టికల్ ఐసోమర్సే, మొత్తం 4 వచ్చినాయి కదా. సో హియర్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ isomers is equal to 4. Very good. 4 can be written as 2 power 2. That implies 2 power n. n అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎన్ని ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఆ n బదులు 2 పెడితే 2 power 2 4 అవుతుంది. ఆ ఫార్ములా సరిపోయింది అన్నమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ రావాలంటే కాన్స్టిట్యూషనల్లీ అన్సిమెట్రిక్ మాలిక్యూల్స్లో ఆన్సర్ ఏంటి, 2 పవర్ n. ఓకే, అదైపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఐసోమర్స్. ఇక్కడ మనం గమనిస్తే దేంట్లో కూడా ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదు. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటే ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది. బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఎనీ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద అరేంజ్మెంట్స్. ఎక్కడా కూడా ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదు. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే ఇట్లా పెడితే అటు ఇటు ఈక్వల్ అవ్వాలి. మరి ఈక్వల్ అవుతుందా, అవ్వట్లేదు. సో ఎవ్రీ స్ట్రక్చర్ ప్రజెంట్ హియర్ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఐసోమర్స్ కూడా మనకి 4 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మీసో ఐసోమర్స్, లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ మీసో కాంపౌండ్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఐసోమర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, దీని గురించి నెక్స్ట్ టాపిక్లో వచ్చింది. ప్రస్తుతానికి 0 అని పెట్టండి. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ అండ్ డి, అవి రెండు ఎలా ఉన్నాయి చూసుకోండి. ఏ అండ్ డి ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ వన్ అనదర్. అంటే ఇవి రెండు ఏమవుతాయి, ఎనాన్షియోమరిక్ పెయిర్ అవుతాయి. బీసీ చూసుకోండి, బీసీ ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ వన్ అనదర్. అంటే ఇక్కడ మనం మిర్రర్ డ్రా చేస్తే దీని ఇమేజ్ ఇలానే పడిద్ది కదా, OH హెచ్, ఇక్కడ హెచ్కి దగ్గరలో హెచ్, మళ్ళీ దూరంగా OH. కాబట్టి బీసీ మిర్రర్ ఇమేజెస్, నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్. కాబట్టి బి అండ్ సి ఏమవుతాయి, ఎనాన్షియోమర్స్ అవుతాయి. So here what we can write is the enantiomeric pairs present are ఏమేమి ఉన్నాయి, A, D, అండ్ ఆల్సో ఇంకో పేరు ఏంటి, B, C. 2 ఎనాన్షియోమరిక్ పేర్స్ వచ్చినాయి. ఎనాన్షియోమరిక్ పేర్స్ ఏం చేస్తాయి, ఒకటి డెక్స్ట్రో రొటేటరీ అవుతే ఇంకోటి లీవో రొటేటరీ అవుతుంది. ఒకటి డెక్స్ట్రో అయితే ఇంకోటి లీవో అవుతుంది. అలాగా డెక్స్ట్రో లీవో రెండింటిని 50% మనం మిక్స్ చేసాం అనుకోండి, నెట్ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ 0 అయిపోతుంది. దాన్ని రెజ్మిక్ మిక్చర్ అంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని రెజ్మిక్ మిక్చర్స్ వస్తాయి, ఇది కలిపితే ఒక రెజ్మిక్ మిక్చర్, ఇది మిక్స్ చేస్తే ఒక రెజ్మిక్ మిక్చర్. ఏ రేషియోలో కలపాలి, 1:1 రేషియోలో కలపాలి, మోల్ రేషియో. Therefore, number of racemic mixtures that can be formed is equal to 2. ఇది కొంచెం ఇది 1 మోల్ తీసుకుంటే ఇది కూడా 1 మోల్ తీసుకోవాలి.
అది ఇది 1:1 రేషియోలో కలపాలి. అప్పుడు రెజ్మిక్ మిక్సర్ ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎన్ని అయినాయి? 2 అయినాయి అన్నమాట. ఓకే, మరి ఇప్పుడు మిర్రర్ ఇమేజ్ రిలేషన్ ఉంటే వాటిని ఎనాన్షియోమర్స్ అన్నారు కదా. ఒకవేళ లేకపోతే వాటిని డయాస్టీరియోమర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఏ అనేది ఉంది కదా మన దగ్గర, దానికి డయాస్టీరియోమర్స్ రాయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో హియర్ డయాస్టీరియోమర్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ రిలేషన్షిప్ లేనిది రాయాలన్నమాట. ఏకి డి ఏమవుతుంది? మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుంది కదా, చూసుకోండి. ఏకి డి మిర్రర్ ఇమేజ్, బీసీ కాదు కదా. కాబట్టి బి అండ్ సి ఏమవుతాయంటే ఏకి డయాస్టీరియోమర్స్ అవుతాయి. సో డయాస్టీరియోమర్స్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ బి అండ్ సి. సిమిలర్లీ డయాస్టీరియోమర్స్ ఆఫ్ బిఆర్, మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. డయాస్టీరియోమర్స్ ఆఫ్ సిఆర్, అగైన్ డయాస్టీరియోమర్స్ ఆఫ్ డిఆర్. సి హియర్, బికి రిలేషన్ మిర్రర్ ఇమేజ్ రిలేషన్ దేనితో ఉంది? సి తోటి ఉంది కదా. కానీ ఏడితో మిర్రర్ ఇమేజ్ రిలేషన్ లేదు కదా, కాబట్టి ఇవి ఏడి అవుతాయి. మళ్ళీ సికి మిర్రర్ ఇమేజ్ ఏంటి? బి కదా, కాబట్టి డయాస్టీరియోమర్స్ ఏడి అవుతాయి. డికి మిర్రర్ ఇమేజ్ ఏంటి? ఏ కదా, కాబట్టి డయాస్టీరియోమర్స్ బీసీ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ రాసాం. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇక్కడ అన్నీ క్లియర్గా మనకి ఐడియా రావాలి. దీంతోటే మనం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటాం. ఇక్కడ ఏం చేసామో మనం ఒకసారి చూద్దాం. మనకి 2 కార్బన్స్ ఉన్న మాలిక్యూల్ ఇచ్చారు. అది అన్సిమెట్రిక్ మాలిక్యూల్. దాంట్లో హెచ్ఓహెచ్ని డిఫరెంట్ మోడల్స్లో అరేంజ్ చేసాం. అన్నిటికీ ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ రాసాం. మొత్తం 4 పాసిబుల్ అరేంజ్మెంట్స్ వచ్చినాయి. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ 4. అందులో అన్నీ యాక్టివే, కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఐసోమర్స్ కూడా 4 వచ్చినాయి. మీసో ఐసోమర్స్ 0, అది ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ అవుతాయి. తర్వాత ఇక్కడ ఏ అండ్ డిని మనం గమనిస్తే అవి మిర్రర్ ఇమేజెస్, కాబట్టి ఎనాన్షియోమరిక్ పెయిర్ అవుతుంది. అది బీసీని గమనిస్తే అది కూడా మిర్రర్ ఇమేజెస్, therefore B and C will form one enantiomeric pair. ఓకే, ఎనాన్షియోమరిక్ పెయిర్లో ఉన్న వాటిని 1:1 మోల్ రేషియోలో మిక్స్ చేస్తే దాన్ని రెజ్మిక్ మిక్సర్ అంటారు. ఇక్కడ 2 పేర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి 2 రెజ్మిక్ మిక్సర్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత మిర్రర్ ఇమేజ్ రిలేషన్ లేకపోతే వాటిని డయాస్టీరియోమర్స్ అంటారు. డయాస్టీరియోమర్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అండ్ సి, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ డి బీసీ, ఇలా రాశాను. So with this we have completed the stereochemistry of molecules of 2 asymmetric carbons. దాంట్లో కాన్స్టిట్యూషనల్లీ అన్సిమెట్రిక్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇప్పుడు తర్వాత మనం కాన్స్టిట్యూషనల్లీ సిమెట్రిక్ గురించి చదువుతాం. కాన్స్టిట్యూషనల్లీ సిమెట్రిక్ అంటే అటు ఇటు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందో మనం చూస్తాం. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం.